व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डाक्टर साहब हुण असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे साडे दोनों सैगमेंट ते काफ़ी सारे मैसेज ने असीं सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले सैगमेंट ते साडे कोल मगमिंदर सिंह सान लिखते हैं डॉक्टर साहब जी ते भैन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारत कदे भी दरबार साहब करतारपुर का रास्ता कदे नहीं देवेगा, क्यों? सिख भारत विच गुलाम है, बाकी सारियां पार्टियां राजनीति कर रही ने। ते अगला गौश गुलाम मेर सान लिखते हैं डॉक्टर साहब खालिस्तान मूवमेंट नूं 2020 तो पहले अपनी शैडो कैबिनेट अनाउंस करने चाहिए है, अपना बजट ते पॉलिसी बनाओ, दुनिया नूं पता चले कि कोई काम हो रहा। मस्ट स्टार्ट एक्ट लाइक गवर्नमेंट अनलैस टू बिकम ए रियली खालसा गवर्नमेंट। मेयर साहब तुहाडा बिल्कुल सुझाव ठीक है। एक्चुअली असी वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का जिहड़ा कानसैप्ट है उसनूं भी अगे तोड़ रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक बार पंजाब च और बाहर वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट जिहड़ी है वो वर्किंग च आ जाती है तो फिर वो एक रिप्रैजेंटेटिव बॉडी होएगी। और 2020 का जिवें तुसीं जिक्र किया है ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 2020 तक पहुँचते हैं ਜਿਹੜਾ मैंडेट है वो सिख कौम का पंजाब वासियों का मिलता है तो फिर इस गल नूं जिवें ਜਿਹੜੀ शैडो गवर्नमेंट ਜਾਂ दूसरा है फिर ही इस नूं अगे ਤੋਰਿਆ जा सकता जी डॉक्टर साहब हुण असीं अपने ਜਿਹੜੇ दर्शकों ने फेसबुक ਜਿਹੜਾ सैकंड वाला वो मैं क्या बाਅद ਚ ਲਾਂਗੀ क्योंकि मेरे रिट्रीव नहीं हैगा, मैं उन तक ईमेल पढ़दा नहीं आ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ युवराज ਸਿੰਘ ब्रिस्बेन तो लिखते हैं कि जदों पंजाब ते पाकिस्तान नाल लगदे बॉर्डरां ते फौज की परेड हुंदी है उदों भारत पाकिस्तान के फौजी एक दूजे नूं वेख के सब तो वध चांगरा मारदे आ, जिद्दां हुणे एक दूजे नूं ढा लेना हुंदा। कदी गौर करके ठंडे दिमाग नाल सोचियो इकल्ला पंजाब के बॉर्डरां ते ही ऐदां क्यों हुंदा? भारत पाकिस्तान के होर राज्यां राजस्थान गुजरात जम्मू कश्मीर च भी तां बार्डर लगदे आ, उत्थे ऐदां क्यों नहीं हुंदा? ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि चढ़ते ते लैंदे पंजाब की एक दूजे नाल नफरत वधे, खास करके सिखां अंदर पाकिस्तानियों लई नफरत पैदा की जाए। सिख भी भारत वालों दिते जांदे बहादरी दे पंप च आके परेड च सगों ज़्यादा जोर लांदे आ। ठंडे दिमाग नाल सोच के वेखियो जे भारत पाकिस्तान की जंग हुंदी है तां सब तो वध बर्बादी पंजाब ते सिख कौम दी होनी है। ब्राह्मणां दी चाल नूं समझो, सिखां नूं ब्राह्मण पाकिस्तान खिलाफ वरत रहा अपनी दुश्मनी कढ़न लई। जी डॉक्टर साहब देखो इस कोई शक नहीं है। हुण बहुत सारिया वीडियोज़ पईयां ने दोवें पासियों ही कि वाघा बॉर्डर ते किवें सिर तो उपर लत्त चुक के जोर जोर दी मार रहे हुंदे ने और उन्होंने रोज़ शाम नूं उन्होंने हुण इस किस्म दी इवेंट बना दिता है कि लोग उन्होंने देखण जांदे ने। पर मैं समझदा भी ये दुनिया च जलूस कढ़ण वाली गल है अपना इन्हां दोनों ही हुकूमतां दा जां लोकां दा। कित्थे इत्थे अमरीका कैनेडा की सरहद ते बाग ने गार्डन ने दोनों पासियों लोग किवें कंफर्टेबली जिहड़े ने उस जीरो लाइन के उत्ते भी खलोंदे ने ते ये जिहड़ा इहदे च कोई शक नहीं है कि ये दायमी कायमी तौर के उत्ते हॉस्टिलिटी दुश्मनी दोनों पंजाबां दी कायम रखना चाहुंदे ने और इस नूं ही ये जिहड़ा वधावा देण वाली गल है। हुण मैं तुहाडे तो माइक लै रहे और क्योंकि साडे बहुत सारे पाकिस्तानी भरा जिहड़े हुण लंबियां लिखतां भी लैटर्स फॉर्म च लिखते हैं, कल्ली फेसबुक नहीं बहुत सारे यूट्यूब की भी व्यूअरशिप काफ़ी वधी है और उहदे ते एक दो तीन चिट्ठियां ने अंग्रेजी च एक इंच जिहड़ी है अब्दुल बसत कादरी जी ने लिखे अस्सलाम वालेकुम। इट हैज़ बिन आलमोस्ट 4 weeks सिंस आई फर्स्ट वॉच योर शो ऑन यूट्यूब के 4 हफ्ते पहला मैं तुहाडा शो यूट्यूब ते देखिया। ईवन दो आई डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ पंजाबी लैंग्वेज but your words are so sweet that I am seriously thinking about learning Punjabi language and Gurmukhi script कि तुहाडे लफ्ज़ इन्ने प्यारे ने मैनूं पंजाबी तो नहीं आती पर मैं सोच रहा भी मैं गुरमुखी लिपि और पंजाबी ज़बान सीखां। I enjoyed your informative shows that I couldn't miss one। मैं इन्ना क इंजॉय करदा कि मैं कोई भी मिस नहीं करदा। Through your these shows I understood the formation of Pakistan। Before I was totally brainwashed by the propaganda of Indian paid puppets in Pakistan who always criticize Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah। Here in Pakistan some Kashmiri news take place on media but very few to none about bad conditions of Sikh brothers in India। वो कहते हैं भी साढ़े अपने जड़े इत्थे कुछ बैठे ने इंडियन एजेंट उन्होंने तो इस किस्म का माहौल सानू दिता है जां समझ दी
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। I wish Sikh leadership would have got their own country or at least joined and united with Pakistan, ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ। I think they would have greater freedom than India because Muslims have more similarities than with Hindus. The first of all, which is monotheism, I am sure they would have lived with more harmony than with Hindus। ਕਿ ਵੀ monotheism ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਚ ਮੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। I am sure they would have lived with more harmony than with the Hindus. Now I strongly believe Pakistan government must openly support Khalistan and should offer citizenship to Sikhs in exile all over the world. Sir, please comment on my these thoughts. ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਅਬਦੁਲ ਬਸੀਤ ਕਾਦਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਇਕਬਾਲ ਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, the modest sister hostess wearing dupatta and Punjabi suit and Sikh community accept my best wishes and regards for all of you। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। our country use the word our because I considered all Sikh brothers are Pakistani, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, in the Interior Ministry of Pakistan, this issue is discussed at the time when Chaudhry Nisar was Interior Minister, that Nankana Sahib will be given the status like as of Vatican, but this is discussed in low words. Few days before first time it was discussed openly on Deen News Channel। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋ ਪੇਸ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਾਊ ਮਚ ਇਟਸ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਹ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੋਰ ਗੋਲਡਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। I am following your channel and program for more than 10 years. I wrote many comments on YouTube and many verbal. If you feel difficulty to understand my English, I am sorry for that. Pay salam to sister and all such team on my behalf. Sincerely, Muhammad Rashid Iqbal Mia। ਇਕਬਾਲ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਔਰ 1999 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਿੱਖ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਵ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਜਦੋਂ TV 84 ਵੀ ਹੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਭੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਹੇ।
ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਦਰ ਬੀਭਾ ਪਰ ਹਰ ਆਹੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਲਾਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਲਾਹਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਦਰ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਦਰ ਹੈ। ਬੀਭਾ, ਬੀਭਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਹਰ ਆਹੇ, ਦੂਜਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰੋਂ ਤੈਂ ਤੈਂ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿ ਤਹਿ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 9ਵਾਂ, ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਰੋਜ਼ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਪਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਾਇਤ, ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗ੍ਰੇਸ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਖਪ ਮੂਏ, ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਉਭਰੇ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਖ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਹਉ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਮ, ਈਗੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਮ, ਮੈਂ 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 ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ, ਇੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਚਿਆਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਕਰਤੇ ਖਪ ਮੋਏ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੋਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਖੋਹਣ ਹੁੰਦਾ ਬਿਗ ਆਰਮੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਲੱਖਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਕਰਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਉਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਖ, ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੰਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਪਰਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਰਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।